ਹੈਲੋ एवरीवन स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 3K ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रधान मंत्री बारे डिस्कस कर चुके हाँ, प्रेजिडेंट बारे डिस्कस कर चुके हाँ, तो मंत्रिमंडल बारे डिस्कस कर चुके हाँ। फिर आप ये भी डिस्कस किया सीगा कि बिल किवें बनता है, किहड़े तरह के बिल होंदे हन, बिल का आर्टिकल की है। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां जिहड़ा है अच्छे तरीके दे नाल आपां कीता सीगा। तो हुण जिहड़ा आपां डिस्कस करना है वॉइस प्रेजिडेंट नूं डिस्कस करांगे। पर उस तो पहला वीडियो नूं शुरू करन तो पहला अगर तुसीं चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, तो अगर तुहानूं वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो नूं लाइक करियो, शेयर करियो, तो होरां बच्चों तक भी पहुँचाइयो। अगर तुहानूं किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है पढ़न दे विच, सिलेबस समझण दे विच, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए तुसीं इस नंबर के उत्ते मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो किसी भी प्रकार की जिहड़ी जानकारी है वो लै सकते हो। PDF लैन दे लई तुसी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ इस वीडियो के दिते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच जाके लिंक ते क्लिक करके तुसी WhatsApp ग्रुप ते टैलीग्राम ग्रुप्स के विच ऐड हो सकते हो, जिहदे नाल तुहानूं जिन्ने भी PDF ने जो भी मैं करवा रही हूँ सारा का सारा इन द PDF फॉर्मेट तुहानूं मिल जाएगा। प्लस तुहानूं आने वाले जिहड़े टाइम दे विच सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे वो भी अवेलेबल करवा दिते जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक जोड़ा है दैट इज़ वॉइस प्रेजिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होंदा है। ये आप पढ़ के आ चुके हाँ कि जदों आप राज्य सभा पढ़ी सी तो राज्य सभा का जोड़ा चेयरमैन होंदा है वो कौन होंदा है, उपराष्ट्रपति होंदा है। राष्ट्रपति बीमार है, राष्ट्रपति विदेश गया होया है, राष्ट्रपति किसी कारण करके है नहीं, तो उपराष्ट्रपति उहदे अहुदे नूं संभालेगा यानी कि उहदे प्लेस नूं संभालेगा। सदन की कार्रवाइयां नूं नियमां दे अनुसार चलाएगा। जदों राष्ट्रपति अस्तीफा दे दिंदा है या फिर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उस सूरत दे विच उप राष्ट्रपति नूं ही नवां जिहड़ा है राष्ट्रपति दी चोण तक जिहड़ा है उहदी पोजीशन पर रखा जाता है। तो 6 महीनों के अंदर अंदर सानू नवां राष्ट्रपति जिहड़ा है चूज़ करके उस जगह के उत्ते फिट करना होंदा है। राष्ट्रपति के अहुदे का जिन्ना भी सारा कार्यकाल है वो फिर कौन संभालता है, उप राष्ट्रपति संभालता है इन द एबसेंस ऑफ प्रेजिडेंट। उप राष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होंदा है, वो सदन की कार्रवाई नियमां के अनुसार चलाता है। उप राष्ट्रपति की चोण राष्ट्रपति तो भिन्न है यानी कि जिवें राष्ट्रपति की चोण होती है उस प्रकार के नाल उप राष्ट्रपति की चोण नहीं होंदी, उप राष्ट्रपति की चोण अलग तरीके नाल होंदी है। उप राष्ट्रपति दे लई एक चोण मंडल बनाया जाता है जिहदे विच लोक सभा ते राज्य सभा के मैंबर होंदे ने। ते उप राष्ट्रपति जिहड़ा है 5 सालों के लिए चुनिया जाता है। 5 सालों तो पहला भी इहनूं जिहड़ा है संसद तो हटाया जा सकता है कि जदों आपां राज्य सभा दे विच की करांगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लियावांगे या फिर किसी भी तरह का जिहड़ा महादोष लगा के जिहड़ा हटाया जा सकता है। उप राष्ट्रपति नूं जिहड़ी तनख्वाह मिलती है वो बतौर चेयरमैन मिलती है यानी कि अपने संविधान दे विच वॉइस प्रेजिडेंट की कोई भी तनख्वाह नहीं है। तनख्वाह है तो सिर्फ किहदी है, राज्य सभा के चेयरमैन की जिहड़ी साडे कोल तनख्वाह हैगी है यानी कि संविधान दे विच मैंशन है। तो उप राष्ट्रपति नूं उदों जिहड़ी तनख्वाह है वो चेयरमैनशिप की मिलती है। परंतु जदों ये प्रेजिडेंट की जगह पर काम करता है तो उदों केवल तो केवल इन्हों प्रेजिडेंट की जिहड़ी तनख्वाह है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये तो इलावा होर कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़ियां गल्लां ने तुसीं इहदे लई नोट करनियां ने। वॉइस प्रेजिडेंट की हुंदा है वो सैकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है इंडिया की। फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट किहड़ी है प्रेजिडेंट की, ते सैकेंड हाईएस्ट की है वाइस प्रेजिडेंट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट constitutional post in इंडिया यानी कि इंडिया की एक ही है सैकेंड हाईएस्ट पोस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट किहड़ी है प्रेजिडेंट की है। उस तो बाद आपां याद रखना है फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन ने अपने, फर्स्ट वॉइस प्रेजिडेंट
फस्ट वाइस प्रेजिडेंट इंडिया दे कौन ने? एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन। इस तो बाद आपा याद रखना है अपने प्रेजेंट वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है, फस्ट याद होने चाहिए है तो प्रेजिडेंट जोड़े हुण वाइस प्रेजिडेंट हैगे वो याद होने चाहिए, यानी कि फस्ट तो लास्ट याद होवे। हुण हैगे है जगदीप धांगड़ जी, जगदीप धांगड़ जी। ठीक है जी, आ वाला हो गया। इस तो बाद ये याद रखना है कि जोड़े वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के। वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, यानी कि इनडायरैक्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ठीक है जी, अगे चलते हाँ। इन्हों के जो कोई भी डिस्प्यूट है, जोड़ा मान लो कोई दिक्कत आ गई या सपोज मान लो इन्हों लगता है कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो संविधानिक तौर पर सही ढंग नाल काम नहीं कर रहा, तो इन्हों का जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट के विच हैंडल किया जाता है। इन्हों का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होंदा है, बट इनू जोड़ा है हटाया भी जा सकता है, यानी कि एक पॉइंट तो बाद जोड़ा है लगता है कि भी संसद दे विच सही ढंग नाल काम नहीं कर रहे, तो इन्हों जोड़ा हटाया भी जा सकता है राज्य सभा दे विच जोड़ा है अप्रूवल लैके। इस तो बाद अगे गल करते हाँ, इन्हों जोड़ा प्रायर नोटिस जोड़ा है 14 दिन का दिता जाता है, यानी कि जदों आप राज्य सभा दे विच बैठे लोग इन्हों के खिलाफ मुकदमा जारी करवाते हैं, तो इन्हों 14 डेज़ पहला जोड़ा नोटिस दिता जाता है कि भी असीं तुहाडे खिलाफ इस तरीके दे नाल कार्रवाई करन जा रहे हाँ, जे तुसीं इहनूं सही कर सकते हो तो 14 डेज़ दे विच जोड़ा सही करो। तो इनू जोड़ा सैटिंग करन दा जोड़ा टाइम है उन्होंने दिता जाता है 14 दिन का। फिर उस तो बाद आप गल करिए तो वाइस प्रेजिडेंट नू अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, यानी कि वाइस प्रेजिडेंट नू भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। तो अगर वाइस प्रेजिडेंट ने अस्तीफा देना होवे तो किन्ना नू दिंदे आ? ये भी प्रेजिडेंट नू दिंदे है। तो प्रेजिडेंट ने अगर अस्तीफा देना होवे तो वो किन्नू दिंदे आ? वो वाइस प्रेजिडेंट नू दिंदे है। यानी कि अगर इन्होंने रेजिग्नेशन देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो अगर वाइस प्रेजिडेंट ने देना रेजिग्नेशन तो वो प्रेजिडेंट नू देगा, अगर प्रेजिडेंट ने देना है तो वाइस प्रेजिडेंट नू देगा। ठीक है जी, ये गल जरूर याद रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दे विच जरूर रखना। घट तो घट उम्र कितनी है? 35 साल है। आप प्रेजिडेंट की भी पढ़ी सी 35 साल है, राज्यपाल की भी कितनी होंदी है? 35 साल ही होंदी है। ठीक है जी, तो इन्हां दे लई क्वालीफिकेशन की है? क्वालीफिकेशन सेम होनी चाहिए है कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ नहीं हैगी। अगे चलते हाँ नैक्सट दे उत्ते। नैक्सट आंदा है
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸੰਸਦ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ PM ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ।
ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਫਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। फिर एक याद रखियो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु डाइड इन एब्रॉड, यानी कि एक अजिहे पीएम साडे जिहड़े अब्रॉड दे विच जिन्हां दी डैथ हुई है, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। इस तो बाद एवें भी याद रखियो कि इन्हां दी जिहड़ी डैथ है वो कित्थे होई सीगी, उज़बेकिस्तान दे विच। उज़बेकिस्तान 1966 दे विच। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिन्हां नूं तुसीं याद रखना है। फस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सीगी? फस्ट वूमेन पीएम ऑफ इंडिया एज इंदिरा गांधी। ठीक है, इस तो बाद ये भी याद रख लियो फस्ट सिख पीएम कौन सीगे? फस्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया ही इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। हुण जिहड़े ने 14th पीएम ऑफ इंडिया दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी, तो उम्मीद करती है ये भी चीज़ तुहानूं समझ आई होएगी। एक गल होर याद रखियो कि भी इन्हां दा भी 5 साल का टेन्योर हुंदा है, परंतु इन्हां नूं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया के जिहड़ा है हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं हैगा कि भी ये भी जिहड़ा उत्थे रहणगे। ठीक है, ये पीएम बारे याद रखियो। इस तो इलावा याद रखियो जिहड़े नीति आयोग के हैड हुंदे है, नीति आयोग दे ये जिहड़े ने प्रेजिडेंट हुंदे हैं, यानी कि मेन हैड हुंदे हैं। उस तो इलावा इन्हां दी जिहड़ी एज है वो कितनी है? 25 ईयर है। क्यों? क्योंकि ये लोक सभा के मैंबर हुंदे हैं ना, तां करके इन्हां दी एज जिहड़ी है वो 25 हुंदी है। परंतु जिहड़े कुछ 4 इस तरह के भी परसन सीगे जिहड़े प्रधानमंत्री बने सीगे फ्रॉम राज्य सभा, तो ये भी याद रखियो वो किहड़े-किहड़े है। उन्हां दे जिहड़ा आंसर है वो तुसीं मैनूं चैट बॉक्स दे विच दिओ ताकि मैनूं भी पता लगे कि तुहानूं किन्ना क आंदा है। ठीक है, इस तो बाद एक आर्टिकल याद रखियो, आर्टिकल नंबर 75 है, जिहदे विच आपां ये याद रखांगे कि भी वो आर्टिकल प्रेजिडेंट दा है। इहदे विच ये लिखिया जांदा प्राइम मिनिस्टर दा है। इहदे विच ये लिखिया जांदा है कि प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा। ये मेजोरिटी पार्टी का परसन हुंदा है लोक सभा तो। ठीक है जी, अगे चलते हाँ अपने नैक्सट ते। मंत्री परिषद आप कर चुके हाँ। हुण आप गल करते हाँ सब तो वड्डी कोर्ट जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਕੀਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2/3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 2,80,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2,80,000 ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 10th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ETT ਕੈਡਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ। ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇਹ ओरिजिनल ਜੈਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। फिर आती है अपैलेट जैरीडिक्शन। अपैलेट जैरीडिक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ਜਿਹੜੀ है अपील सुनन का अधिकार है। यानी कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिता सीगा परंतु वो अपना जोड़ा किसी भी प्रकार के नाल आपां सैटिस्फाई नहीं होए उस फैसले तो आप सुप्रीम कोर्ट के विच जाके अपील कर सकते हैं, तो वो अपीलेट जिहड़ी है ज्यूरिडिक्शन दे विच आ जाती है। फिर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की हुंदा है, इहदे विच मान लो जिहड़ी राष्ट्रपति है उन्होंने किसी तौर पर कानूनी सलाह चाहिए है या फिर किसी होर कोर्ट नूं जिहड़ा है सलाह चाहिए है, तो इस तरह की जिहड़ी सलाह जदों दिंदे है तो वो की आती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन दे विच आती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दे विच की है, कहते भी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है वो की करती है जिन्ने भी फैसले करती है या जिन्ने भी कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 8th ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 8th ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MCQ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।